अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। پرت أکِس سۭتٮ۪ن مِلان چھُس ہٮ۪تھ خلوٗصُک دِل مگر پرٛٮ۪تھ أکِس سۭتٮ۪ن مِلان چھُس ہٮ۪تھ خلوٗصُک دِل مگر بدگُمٲنی ہُنٛد شِکارا آسہِ کانٛہہ تتھ کیٛاہ کرو جسمہٕ کٮ۪ن دادٮ۪ن دوا مُمکِن طبیٖبن نِش چھُ پوٚز جسمہٕ کٮ۪ن دادٮ۪ن دوا مُمکِن طبیٖبن نِش چھُ پوٚز فطرتن ذہنی بٮ۪مارا آسہِ کانٛہہ تتھ کیٛاہ کرو خٲہشٕکۍ صدرس منٛز گژھان چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ کانٛہہ ییٖر مگر کاغذی کشتی سوارا آسہِ کانٛہہ تتھ کیا کرو السلام علیکم ناظرین صبح بخیر ہمیشہ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں کیونکہ یہ ایک ایسی دوا ہے یہ ایک ایسی زندگی کا ایک ایسا فلسفہ ہے جو سب کو نہیں پتا کیونکہ مسکراہٹ سے ہماری زندگی میں بہار آ جاتی ہے اور مسکراہٹ ہماری زندگی میں ضرور بہار لاتی ہیں دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں خوشحال رہیں اور مسکراہٹ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ ہماری زندگی میں بہار لوٹ آئیں آمین یا رب العالمین ناظرین کہتے ہیں ایک بار ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر آ رہا تھا اس بوڑھے شخص نے کھانا لایا تھا یہ سوچ کے کہ خواجہ معین الدین چشتی یہ کھانا کھا کے بہت خوش ہو جائیں گے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ روزی سے ہیں لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کھانا کھا لیا اپنا روزہ توڑ دیا وہاں موجود ایک شخص نے ان کو یاد دلایا کہ آپ نے کھانا آپ کا روزہ تھا اور آپ نے اپنا روزہ توڑا آپ نے اس شخص کا کھانا کھایا تو انہوں نے کہا یہ بڑی محبت سے بڑی پیار سے اس نے یہ کھانا لایا تھا تو اسی لیے میں نے روزہ توڑا کیونکہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہو سکتا ہے لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا ناظرین خیال رکھیں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے کیونکہ ناظرین جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یقین مانو جب آپ کسی کا دل توڑتے ہیں دکھاتے ہیں تو اپنی باری کا انتظار کر لیا کریں کیونکہ ناظرین امن و سکون آسمان سے نہیں اترتے ہیں یہ پیدا کرنا پڑتا ہے زندگی کو خوشگوار بنانا پڑتا ہے کیونکہ عزت جو ہے وہ مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ دینے سے ملتی ہے اسی لیے ہمیشہ لوگوں کی خوشی کی وجہ بنیں دکھ کی وجہ نہ بنیں کیونکہ کسی کا دل راضی کرنا اور کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا سب اہمیتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے کہتے ہیں نا کہ زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا کہ اس کے رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے کسی کا دل دکھانا تو یہ سوچ کے دکھانا کہ کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے اسی اچھی بات کے ساتھ کرتے آپ سب کا خیر مقدم استقبال آپ کے اپنے شو میں داتس گڈ مارننگ J&K اور گڈ مارننگ J&K میں آپ تک پہنچے گا ویدر اپڈیٹ بھی ٹریفک اپڈیٹ بھی اور بھی بہت کچھ اچھی باتیں بھی اور ہم آپ کی ملاقات ہمارے آج کے مہمان سے بھی کروائیں گے ضرور لیکن تھوڑی دیر بعد فی الحال آپ کو یہ بتاتے چلے کہ میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے میں رہوں گی آپ کی میزبان ڈاکٹر سعید سمرینہ گیلانی اور میرے ساتھ رہیں گی ناظمہ رشید السلام علیکم کیسی ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ صبح بخیر السلام علیکم
ایک نئی صبح، نئی شروعات اور نئے دن کا آغاز گڈ مارننگ JNK کے ساتھ ہم آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے ہمیں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے، نصیب ہوا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ 9 بجے تک بنے رہیں گے برابر۔ جی ہاں ناظرین، بہت خوبصورت باتوں کی طرف سمرین دی نے ہماری توجہ مرکوز کی۔ آپ نے بھی اکثر یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ نیکی کر اور اس نیکی کا صلہ بھی مانگ۔ اکثر اس وقت میں ہم نے یہ بات بھی ضرور سنی ہے لوگوں سے کہ آج تو بلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ بلائی کا زمانہ کیوں نہیں رہا یہ آپ نے سوچا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں زمانہ لوگوں سے ہے، اور ہم نے اپنی بلائی کا صلہ انہی لوگوں سے جو ہے امید لگا دی ہے کہ صلہ ہمیں انہی لوگوں سے ملے گا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی اس کو بھول جا، لوگوں سے اس کا صلہ نہ مانگ، کیونکہ سزا اور جزا دینے والا خالق و مالک تو اوپر بیٹھا ہے نا۔ اور بہت خوبصورت بات سمرین دی نے یہاں پہ کہی کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اپنی باری کا بے انتظار کریں، کیونکہ ایک مکافات عمل ہے۔ جو بھی آپ کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی نیکی کی تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی جو نیکی کا صلہ ہے آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ شاید امی کشر پٹ ونا کہ امسائے پانے نیکی بروہ کن۔ ہاں صحیح بات ہے، بالکل۔ تو ایسے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رحم دل سے نوازا ہے تو بہت خوش قسمت ہیں آپ۔ اس دل کی حفاظت کیجئے گا اور اچھا کرتے رہیے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید آپ کی اچھائی کا غلط فائدہ اٹھا لیں، غلط استعمال کر لیں، لیکن کچھ بے حس لوگوں کی وجہ سے، جو ہے کم ظرف لوگوں کی وجہ سے آپ اچھائی کرنا نہ بھولیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بہت خوب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی نیکی کا صلہ آپ کو برائی سے مل جائے تو جان لیجئے گا آپ کی نیکی قبول ہو چکی ہے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ تچ بڑ مختصر الفاظن مزات یت کنیت فرماوان، تم چھ فرماوان کہ یس یوت سہ تیوت پانس، یس یوت سہ تیوت پانس، ژے نادانس رووی کیا۔ فی الحال پکو برونہ کن، موسم کی جانکاری آپ کو دیے چلتے ہیں۔ آج محکمہ موسمیات سے جو اطلاع موصول ہوئی ہے اس کے مطابق آج بھی موسم جو ہے خشک رہے گا، مطلع صاف رہے گا، اور درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری سیلسیس، وہی کم سے کم -4 ڈگری سیلسیس۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 7 ڈگری سیلسیس، اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 1 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم -12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ قومی شاہراہوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج گاڑیوں کو یک طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی، بشرطے موسم صاف رہے گا، سازگار رہے گا اور سڑک کی حالت بہتر رہے گی۔ تو آج گاڑیوں کو، چھوٹی گاڑیوں کو جو ہے جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ مغل روڈ فی الحال گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہی ہے، اور SSG روڈ جو ہے وہاں پر بھی یک طرفہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی، یعنی آج ٹریفک کو سری نگر سے کرگل جانے کی اجازت ہوگی۔ کٹ آف ٹائمنگ بھی دی گئی ہے، 11 بجے سے 2 بجے تک آپ کو جو ہے پار کرنا ہی ہے راستہ۔ تو یہ تھی کچھ ہدایات، یہ تھی کچھ ایڈوائزریز۔ درخواست وہی رہے گی کہ رخت سفر باندھنے سے قبل ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، SOPs کو فالو کیجیے گا، اور سیٹ بیلٹ پہننا نہ بھولیے گا۔ بالکل ناظرین، تھینک یو ٹریفک اور ویدر اپڈیٹ ناظرین تک پہنچانے کے لیے۔ چلیے ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج پروگرام کے آغاز میں آپ کے لیے پیش ہے ایک پنجابی نغمہ چرنجیت کور کی آواز میں۔ آئیے انجوائے کرتے اس نغمے کو، اور اس نغمے کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے آج کے مہمان سے۔ چھڑ جان ستی نو ایک پل بھی نہ لمحی پیندی، نیندر نال جے میں پیار نہ کر دی تے میری جان اے دکھ سہندی، تر دے نو میں ترن نہ دیندی، جد تردا لڑ فڑ لے، میں تیرے بنا کملی ہوں، میں تیرے بنا کملی ہوں، تو کیوں نہیں مینوں ملدا سونیا، تو کیوں نہیں مینوں ملدا سونیا، میں تیرے بنا کملی ہوئی، میں
तेरे बिना कमली होई तू क्यों नहीं मैनू मिलदा सोहणिया तू क्यों नहीं मैनू मिलदा सोहणिया मैं तेरे बिना कमली होई मैं तेरे बिना कमली होई एक बारी आ जा अपनी बना जा अपनी बना जा मैं तेरे बिना कमली होई मैं तेरे बिना कमली होई जे तू ना मिलिया मैनू मैं ते मर जाऊंगी जे तू ना मिलिया मैनू मैं ते मर जाऊंगी एक बारी आ जा अपनी बना जा अपनी बना जा मैं तेरे बिना कमली होई मैं तेरे बिना कमली होई तू क्यों नहीं मैनू मिलदा सोहणिया तू क्यों नहीं मैनू मिलदा सोहणिया मैं तेरे बिना कमली होई आजा पाली आजा हुणे आजा तू गवां के आजा पाली आजा हुणे आजा तू गवां के होई बेकरार मां करे इंतजार मां मैं तेरे बिना कमली होई मैं तेरे बिना कमली होई तू मुखड़ा दिखा जा जोगिया तू मुखड़ा दिखा जा जोगिया मैं तेरे बिना कमली होई सुना सुन लगे मैनू घर मेरा पैंदा खानू सुना सुन लगे मैनू घर मेरा पैंदा खानू छड़ गए ओ मानू बोड़ा वाली छानू मैं तेरे बिना कमली होई मैं तेरे बिना कमली होई तू मुखड़ा दिखा जा जोगिया तू मुखड़ा दिखा जा जोगिया मैं तेरे बिना कमली होई मैं तेरे बिना कमली होई एक बारी आ जा अपनी बना जा अपनी बना जा मैं तेरे बिना कमली होई मैं तेरे बिना कमली होई वे आ जावे मैं तेरे बिना कमली होई 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 चरणजीत कौर की आवाज़ में पंजाबी नगमा आप सुन रहे थे। होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा, हम भी स्टूडियो में बैठ के ये सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। जिंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे, जिंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे, जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। नाज़रीन, इस बात में कोई दोराई नहीं है कि अक़वाम व अफराद की तरक्की का इन्हिसार इल्म व तालीम पर होता है। इसीलिए मुआशरा अपने निज़ाम तालीम की तरक्की के लिए हमेशा से कोशिश करता आया है। मुताला व मुशाहिदा बताता है कि माजी में उलमा और मुफक्रीन ने इल्म व फ़नून की तरक्की के लिए ज़बरदस्त मेहनत की है और उनके पेश नज़र एक ही मयार रहा है, अहलियत और काबिलियत। नाज़रीन, हमारे इदारे और दानिशगाहों की बदौलत हम मुख्तलिफ़ शोबों हयात में इजादात, तहक़ीक़ात और इंकिशाफ़ात को आज भी तस्लीम करते हैं और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और इन इदारों में हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी सिर्फ फ़हरिस्त है।
नाज़रीन, आज हम इस दानिशगाह के बारे में, इस हाई सीट ऑफ लर्निंग के बारे में तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इस इदारे के हवाले से बात करने के लिए जिन मेहमान को आज हमने मदऊ किया है अपनी स्टूडियो, वो है रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब आज हमारे रूबरू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका खैर मकदम प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। सर तूरी मज पे होते ही सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके बारे में जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का आगाज़, सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसा जा रहा है आपका ये सफ़र? चलो पहले मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ दूरदर्शन और ख़ासकर गुड मॉर्निंग JNK का, बहुत क्योंकि शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया आज यहाँ इस प्रोग्राम में आने का थैंक यू। और मुझे रूबरू होने का अपने दोस्तों से, खासकर जो जिनको मैं आज सलाम पेश करता हूँ, कि जो इस वक्त मेरे नाज़रीन देख रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइफ में। तो आज ज़िंदगी इतनी बिज़ी रहती है कि मिलने का मौका नहीं मिलता है, तो इसी बहाने तो मुमकिन है आज मुझे वो देख पाएंगे और सब दोस्तों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। जहाँ तक आपने मेरी इब्तिदाई ज़िंदगी का ज़िक्र किया, तो इब्तिदाई ज़िंदगी उसके लिए भी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कहते हैं ना कि कोई लौटा दे मेरी बचपन की यादें। तो सैम वही आपके सवाल से मुझे याद आता है। तो मैं जो पैदा हुआ हूँ वो एक गाँव है हमारा त्राल में, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पड़ता है, उसमें एक गाँव है डाड़सरा उसका नाम है। तो डाड़सरा एक बड़ा गाँव है जो 2-4-5 मोहल्ले पर मुश्तमिल है। तो उनमें एक मीर मोहल्ला है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, उसी मीर मोहल्ले के घराने में पैदा हुआ, मीर घराने में। तो हमारी जो बचपन की इब्तिदाई जो तालीम है मेरी, वो तो हमारी स्कूल, गांव का एक स्कूल था, सरकारी स्कूल था, उसी स्कूल में मेरी इब्तिदाई तालीम हुई है, जहाँ से मैंने अपना प्राइमरी, मैट्रिक और मिडल पास वहीं से किया है। और उसके बाद हमारे गांव में तो हायर सेकेंडरी उन दिनों नहीं थी, तो त्राल में हायर सेकेंडरी थी। त्राल हमारा गांव जो पहले आता है, उसके बाद त्राल आता है। तो त्राल हमारे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है गांव एक, तो तहसील है। तो वहाँ हायर सेकेंडरी थी, तो वहीं हम पढ़ने जाते थे। तो कभी पैदल जाते थे, कभी गाड़ी में जाते थे। तो वहाँ से मैंने अपना 12th किया है। 12th के बाद मैं श्रीनगर के SP कॉलेज में आया हूँ। वहाँ से मैंने SP कॉलेज में ग्रेजुएशन की, मैंने साइंस ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएट होके मैंने दाखिला लिया है कश्मीर यूनिवर्सिटी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक नया डिपार्टमेंट खुला था सोशियोलॉजी का। तो वो पहला डिपार्टमेंट। किस साल की बात है सर? ये 90 की बात है। तो हमारा डिपार्टमेंट जो हम तो फर्स्ट बैच थे। तब तक डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो उसी कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने फिर दाखिला लिया, क्योंकि हालात कुछ 90 के आसपास ही यहाँ ख़राब हुए। तो उसमें हमें कुछ टाइम लग गया, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन का थोड़ा टाइम लग गया। हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन तकरीबन 3 या 4 साल में पूरी हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो इसके बाद मैंने दाखिला लिया अपने रिसर्च में। तो थोड़ा क्योंकि साइंस ग्रेजुएट था, उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी शिफ्ट किया, वो एक जो हमारी सोशल साइंस स्ट्रीम में आता है। तो वहाँ से जाके थोड़ा बहुत रिसर्च में जब मैं आया, तो उस रिसर्च में मैंने सेंट्रलेशन स्टडीज़, हमारे एक डिपार्टमेंट है, आपको भी मालूम है, क्योंकि आप भी अभी ताज़ा डॉक्टरेट आपने वहाँ से हासिल की है, उसके लिए आपको मुबारकबाद भी मैं देता हूँ। तो जब मैंने वहाँ से उसी डिपार्टमेंट सेंट्रल एशिया से मैंने दाखिला लिया अपने, थोड़ा फिर मैंने अपना सब्जेक्ट हटाया। तो मैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो हमारी सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, उसकी तरफ अपना रिसर्च स्टार्ट किया। एथनोग्राफी एक स्टडी होती है, उस पर हमने रिसर्च किया। मेरा टॉपिक तो लद्दाख पर था। जो मेरा MPhil था वो भी लद्दाख पर था। उसके बाद मेरा PhD जो था तो वो भी लद्दाख पर ही था। तो PhD ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट 97-98 तो मैं करता रहा। 99 में मेरा अवार्ड हुआ। तो अवार्ड होने के बाद, क्योंकि हम तो पहले थे, हमारा ही बैच फर्स्ट बैच था। हम ही थोड़े कुछ लड़के उन दिनों थे जिन्होंने फर्स्ट PhD वहाँ से शुरू किया था। तो क्योंकि
सोशोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट था कि कहीं था ही नहीं, ना कॉलेजों में था ना हायर सेकेंडरीज में था। तो क्या हुआ कि फिर कुछ इश्यूज आते हैं जॉब में, कुछ इश्यूज आते हैं, तो आई स्टार्टेड माई जॉब देयर। एक कंट्रैक्चुअल लेक्चरर की तरफ से की हैसियत से मैंने काम शुरू किया सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो कुछ टाइम, थोड़ा बहुत ही टाइम दिया वहाँ, तो उसके बाद मैंने शिफ्ट किया। एक हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ स्टेट रिसोर्स सेंटर, जो लिटरेसी, न्यू लिटरेट्स, इलिटरेट्स का थोड़ा बहुत उनके साथ काम करता है। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया एज प्रोजेक्ट ऑफिसर, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो थोड़ा वहाँ कुछ टाइम गुजारा, 2-3 साल वहाँ गुजारे। तो क्योंकि सोशोलॉजी में फिर कहता हूँ कि कॉलेजेस में नहीं था, यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं था। तो उसके बाद मेरा मैंने शिफ्ट किया फ्रॉम टीचिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ जॉब निकली, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी 2005 में शुरू, 2003-4 में शुरू हो गई, नई यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ पोस्ट निकले, डिप्टी रजिस्ट्रार पोस्ट निकले, मैंने भी इंटरव्यू दिया, तो मेरी सिलेक्शन हुई वहाँ। तो मैंने अपना सफ़र इसके बाद शुरू किया जम्मू के इलाके, बाबा गुलाम शाह जो राजौरी है। तो राजौरी जो हमारी, क्योंकि हम एक फाउंडर, मैं भी एक फाउंडर डिप्टी रजिस्ट्रार था वहाँ। तो वहाँ से हमने जब शुरू किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी नई बनानी थी, पहाड़ों में यूनिवर्सिटी बनानी थी, काफ़ी मेहनत की हमने। हमारे वाइस चांसलर साहब मसूद चौधरी साहब थे। तो वहाँ से हमने शुरू किया वो यूनिवर्सिटी बनाना, और शुक्र अल्लाह का कि आज एज ऑन डेट जो यूनिवर्सिटी है वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ हमने एक सफ़र शुरू किया। इसके बाद तकदीर, कुछ डेस्टिनी डिफरेंट होती है। तो फिर मैंने कुछ हालात भी थे कि मैंने सोचा मैं घर वापस आऊँ। तो इसी दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी पोस्ट निकली, वो भी डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट निकली। तो मैंने भी अप्लाई किया, मेरा भी इंटरव्यू हुआ, और मेरी सिलेक्शन हुई एज डिप्टी रजिस्ट्रार यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो शुरू तो एडमिनिस्ट्रेशन से ही हुआ वहाँ। इसके बाद मेरा जो सफ़र है कि फिर मैं जॉइंट रजिस्ट्रार प्रमोट हुआ इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। मगर इसी दौरान जिस दौरान मैं पोस्ट, इसी दौरान मेरा एक पोस्ट निकला यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में, MHRD की तरफ से एक पोस्ट निकला, उस जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट निकला। तो मैंने भी सोचा चलो मैं एक ट्राई मारता हूँ दिल्ली जाने के लिए, देखते हैं कि हमारी तकदीर पहुँचेगी वहाँ, क्या करेगी। तो मैंने भी अप्लाई किया दिल्ली में। तो दिल्ली में हमारा इंटरव्यू हो गया एक बार फिर इस जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। तो वन फाइन मॉर्निंग मेरा कॉल आया फ़ोन पर कि यू हैव बीन कंसिडर्ड फॉर दिस पोजीशन, तो अगर आप आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आई विल थिंक, क्योंकि ये थोड़ा अगेन शिफ्टिंग फ्रॉम माय होम, तो थोड़ा बहुत मशवरा भी करना है फैमिली के साथ कि जाऊँ ना जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी, रादर नॉर्थ इंडिया में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ वहाँ। तो मैंने सोचा था ये अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली में काम करने का, सीखने का। और एक इदारा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो सारे हिंदुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनका निज़ाम देखता है, उनकी रेगुलेशन और उनको चलाता है। मैंने सोचा चलो मौका मिले वहाँ जाने का। और इसके बाद मैं वहाँ गया, वहाँ से मैंने शुरू किया अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र, क्योंकि ज़िंदगी सफ़र ही है, और सफ़र में ही चलती रही। तो वहाँ मैंने 3 साल दिए, 5 साल का टेन्योर था, मगर 3 साल मैंने दिल्ली में दिए एज जॉइंट सेक्रेटरी। वहाँ भी अच्छा एक्सपोजर मिला नेशनल लेवल पर काम करने का। तो वहाँ से आके मैं एक पोजीशन निकली यहाँ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो हमारा NIT है, उसमें रजिस्ट्रार की पोजीशन निकली। तो मैंने एक बार फिर अप्लाई किया। मैंने सोचा चलो यहाँ हम तकदीर की एक बार फिर ट्राई करते हैं कश्मीर वापस जाने का। तो NIT में भी हमने इंटरव्यू दिया। तो NIT में आपकी हर एक ट्राई सफल रही है। शुक्र ऊपर वाले का कि हम तो पहले ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा कि पहले ज़िंदगी में बचपन का जो था, क्योंकि मेरे वालिद साहब थोड़े अर्ली लाइफ में उनकी डेथ हो गई जब मैं ऑलमोस्ट मैट्रिक में था, मैट्रिक पास भी नहीं किया, तो उनकी डेथ हो गई। थोड़ी बचपन में ज़्यादा कुछ जब पेरेंट्स ना हो तो थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा आते हैं। शुक्र है कि थोड़ा घर में माहौल पढ़ने पढ़ाने का था। हमारे एक अंकल जो डायरेक्टर एजुकेशन भी रहे थे तब, MM काज़मी साहब, तो लिहाजा थोड़ा माहौल था घर में पढ़ने का। इसकी मोस्ट प्रोबेबली उसकी वजह से
ज़िंदगी ने साथ और दिया. बहुत खूबसूरत बात एक है ना कि कंफर्ट जोन में एक जगह पे नहीं रहे, बल्कि बार बार इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और कामयाब होते रहे. सर, वापस आपके लड़कपन में जाना चाहेंगे, आपके बचपन की यादें कुछ और ताज़ा करना चाहेंगे. आपसे जानना चाहेंगे कि आप बचपन में कैसे थे. वैसे लग तो नहीं रहा कि शरारती होंगे, लेकिन कुछ आप बता दीजिए, क्या लगता है आपको, मतलब कैसे थे आप, कैसा था वो शरारती थे, माहौल कैसा जिसमें माहौल आपका था? बचपन गुजरा? नहीं, बचपन तो जैसे आप कहते हो तो शरारती नहीं, वो सही बात है कि शरारती तो नहीं गुजरा, बिकॉज कुछ होते हैं कि उस माहौल जो घर का होता है, कि मैंने जैसे कहा कि एक स्ट्रेस लाइफ होती है बचपन की, जब माँ बाप ना हो तो थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होती है. वो फिर वो गाँव की लाइफ हो तो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता ही है इंसान. तो एक ज़िंदगी में जैसे हमने शुरू की थी, मेरे जितने भी जब हमने पढ़ाई शुरू की, शुक्र है ऊपर वाले का कि थोड़ा माहौल पढ़ने का मिला, तो मैंने भी थोड़ी मेहनत की, तो थोड़ा अच्छा. मैं नहीं कहता हूँ कि मैं कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट था, मगर थोड़ा ठीक स्टूडेंट था इन आवर क्लास. तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट कि फिर एक ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि एक माहौल मिला, ज़िंदगी में अच्छे दोस्त भी मिले. तो फिर एक सफ़र शुरू किया, चाहे हायर सेकेंडरी का था, फिर कॉलेज का था, फिर यूनिवर्सिटी का था. यूनिवर्सिटी में भी अच्छे खासे दोस्त मिले अपने, जिन्होंने हमारा साथ दिया, तो ज़िंदगी चलती रही. तो वो कुछ बचपन तो बचपन ही होता है, कुछ थोड़ी बहुत शरारतें होती है हर बच्चे को. बिल्कुल. अगर यथ पड़ावस पे वटे डॉक्टर सबस सवाल पुछो कि जिंदगी किस बासे डॉक्टर सब क्या बासे वो जिंदगी हंस वजाहत क्या शाहिश? जिंदगी ये वनो तो ये खूबसूरत, ये अल्लाह ताला से नियामत जो हमें अल्लाह ताला देता है. तो इसका जो गुजारना होता है लाइफ जो है, तो मेरे ख्याल से ये डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे ज़िंदगी लोगे. मैं जैसे आपको जैसे कहता कि हर इंसान को, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऑर्फन हो, चाहे विद पेरेंट्स हो, तो लाइफ में स्ट्रगल तो होती है और ज़रूरी भी है. और लाइफ में तो मुश्किलात आती है. वो कौन सी लाइफ है जिसमें मुश्किलात ना आए? तो अगर मुश्किलात को मुस्कुरा के आप लें, स्ट्रेस ना लें, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी सफल रहेगी. मुश्किलात तो आती है, ज़िंदगी सफल ही रहेगी सिखाने के लिए. बिल्कुल. तो ये थोड़ी बहुत ज़िंदगी चलानी पड़ती है, वो भी एक खूबसूरती से चलाई, वो ज़्यादा हम. सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने. सर, यूनिवर्सिटी की जानिब आते हैं, चूँकि अगर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, आख चीज़ जो आपके डोमेन में है, पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के डोमेन में क्या क्या आता है. आप बहैसियत रजिस्ट्रार क्या कुछ बयान कर सकते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है इसके डोमेन में? चलो, मैंने अपना सफ़र तो थोड़ा अधूरा छोड़ा था, क्योंकि हम पहुंच गए थे NIT पहुंच गए. हम यूनिवर्सिटी तो नहीं पहुंच गए थे. इसके बाद जब कुछ टाइम मैंने NIT में दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट एज रजिस्ट्रार, तो वो गवर्न, तो आपको पता ही है कि NIT इज़ गवर्न बाय डायरेक्टली बाय MHRD. तो उसके बाद एक पोस्ट निकले, हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी पोस्ट निकले रजिस्ट्रार. तो असल में कि मैं पेरेंट डिपार्टमेंट जो मेरा था, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ही थी. कश्मीर यूनिवर्सिटी ने ज़िंदगी में सहारा भी काफ़ी दिया था, क्योंकि ख़ासकर जो रिसर्च का पार्ट था वो तो यूनिवर्सिटी में ही गुजरा. तो जो मुश्किलात के दिन थे ज़िंदगी में, तो उनमें तो यूनिवर्सिटी ने काफ़ी साथ दिया. तो मेरा भी एक चाहत थी कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी ही जाऊँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही मैं अपनी ज़िंदगी का एक बार फिर आगाज़ करूँ. तो फॉर्चुनेटली कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी पोस्ट निकली, रजिस्ट्रार पोस्ट निकले. तो मैंने भी इंटरव्यू दिया कश्मीर यूनिवर्सिटी. तो अगेन जैसे समरीन ने कहा कि ज़िंदगी ने साथ दिया, तकदीर ने साथ दिया, तो मेरी सिलेक्शन कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज रजिस्ट्रार हो गई. तो ये ऐसा मौका था कि जहां मैंने सोचा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जिसने मुझे मुश्किल हालात में मेरा हाथ थामा, तो मुझे अब मौका मिला है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत वापस इसके लिए दे दूँ. तो कश्मीर यूनिवर्सिटी, जहाँ तक सवाल है आपका कि कश्मीर यूनिवर्सिटी मेरा डोमेन क्या है, आपको पता ही है कि रजिस्ट्रार की पोजीशन एक क्रिटिकल पोजीशन होती है. हर यूनिवर्सिटी में एक क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है.
تو اس میں تو دو جو ہمارا کام ہے وہ ایڈمنسٹریٹو نیچر کا ہوتا ہے، مگر اوورآل جب دیکھتے ہیں کہ بچے جب آتے ہیں یا امپلائیز جب آتے ہیں، اسٹوڈنٹ جب یا اسکالرس جب آتے ہیں تو نارملی تھوڑا وہ رجسٹرار کی طرف آتے ہیں. تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میرا ایک سٹائل ہے جو کام کرنے کا، سمرین موسٹ پروبیبلی نوز کہ میں نے اپنا جو میرا کمرہ ہے وہ میں نے کبھی بند نہیں رکھا ہے. میرا ڈور جو ہوتا ہے، میرا کمرہ ہوتا ہے وہ اوپن ہی رہتا ہے. تو میں خاص کر میری ڈائریکشن ہے اپنے جو میرے اسٹاف ہے تو ان کو ڈائریکشن ہے کہ کم از کم اسکالرس اور اسٹوڈنٹس کو روکنا نہیں. تو ان کے لیے تو فری ہی انٹری دینا، چاہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، چاہے کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، تو وہ ہونا چاہیے. بالکل. جہاں تک ہماری یونیورسٹی کا چلانے کا تعلق ہے سر، اس پہ ہم تفصیلاً تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ آپ جس اتھارٹی پہ ابھی ہیں اس حوالے سے تفصیلاً ہمیں جاننا ہے. لیکن یہ انہوں نے بہت صحیح بات کی ہے کہ ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ گریونس ان کے پاس لے کے جاتا ہے اور یہ بہت پیشنٹلی سنتے ہیں اور اتنے ہیلپ فل ہے. اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ کتنے ہیلپ فل ہیں، آلویز اسٹوڈنٹ کی سروس میں پیش رہتے ہیں. اور بات کریں گے ان سے، لیکن ابھی وقت ہو چلا ایک وقفے کا، اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دھیان رکھتے ہیں ہر کھڑی میرا، اور ماں جی پیار سے ہاتھ بٹاتی ہیں. اگر ہر کوئی رکھتا ہے میرا اتنا خیال تو میں کیوں نہ رکھوں اپنا دھیان. اسی لیے 9 تاریخ کو سرکاری اسپتال جاتی ہوں، جہاں اب سرکاری کے سنگ پرائیویٹ ڈاکٹر بھی آتے ہیں. پردھان منتری سرکشت ماترتوا ابھیان کے تحت ہر مہینے کی 9 تاریخ کو سبھی سرکاری اسپتالوں میں گربھوتی مہیلاؤں کی وشیش صحت جانچ مفت کی جاتی ہے، تاکہ اگر خطرے کے لکشن ہوں تو ان کا صحیح سمے پر علاج کر سکے. 9 تاریخ کو میرا خیال سب سے پہلے. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. ویلکم بیک. گڈ مارننگ JNK میں براہ راست آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہمارا نبھا رہے ہیں. فی الحال آپ تک کچھ اپڈیٹس پہنچاتے چلے. کووڈ کی اگر ہم بات کریں، کل شام 5 بجے تک کی اپڈیٹس میں آپ کو دیتی چلوں. جو نئے کیسز کل سامنے آئے ہیں، مثبت ہوئے ہیں 250 ہے، جن میں سے 135 کا تعلق جموں سے ہے اور 115 کا تعلق وادی کشمیر سے ہے. ٹوٹل کاؤنٹ بن رہا ہے 1,19,053. ریکورڈ کیسز بھی اچھے خاصے ہیں. 338 کیسز ریکور ہوئے ہیں، جن میں سے 139 کیسز کا تعلق جموں سے ہے اور 199 کیسز کا تعلق وادی کشمیر سے ہے. جی، اخبارات کی سرخیاں پہنچانی ہیں، سمرین بھی آغاز کریں گی. بالکل. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں ڈاکٹر نثار احمد میر، رجسٹرار یونیورسٹی آف کشمیر، حضرت بل سری نگر. سر، ابھی ہم ناظرین تک اخبارات کی سرخیاں پہنچیں گے، آپ تب تک سماوار کی چائے ٹیسٹ کر لیجیے گا. جی ہاں، میرے پاس انگریزی روزنامہ، اس کی یہ سرخی کہ results of 278 DDC seats declared. PAGD gets 110 seats. BJP emerges single largest party with 75 seats, followed by NC with 67. انگریزی روزنامہ میرے پاس، اس سے چند خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. کووڈ سے ہی آغاز کریں گے. نیو کورونا وائرس ویریئنٹ. سری نگر ایڈمنسٹریشن puts preventive measures in place. Separate quarantine facilities established. Mandatory RT-PCR testing for travelers from Europe having arrived since December 9 DM. اسی اخبار سے اور دو سرخیاں کچھ اس قدر ہے. ویک لانگ ورکشاپ آن ریسرچ میتھڈالوجی concludes at Kashmir University. اور یہ خبر more than 78,000 Srinagar residents enrolled under health cover scheme so far. جی ہاں، اور اردو روزنامہ ہے میرے پاس کی یہ سرخی کہ اساتذہ کی ڈیجیٹل خواندگی صلاحیتیں بڑھانے پر لیفٹیننٹ گورنر کا زور. جموں کے 123 اور کشمیر کے 205 لیبس میں ICT آلات کی تنصیب مکمل. جی ناظمہ جی، اردو روزنامہ میرے پاس، اس سے یہ خبر جموں و کشمیر میں امن، استحکام و ترقی کے لیے جامع نقشہ راہ تیار. اگلے 3 سالوں میں مرکز 30,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گا. اور یہ جو ہے کہا گیا ہے اگلے 6 ماہ میں 25,000 سرکاری ملازمتیں فراہم کی جائیں گی. 2025 تک 80% جوان ہوں گے باروزگار. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. انگریزی روزنامہ، اس کی 2 ہیڈ لائنز. ایک یہ کہ صحت سکیم بینگ لانچڈ ان JNK،
اور ایک سرخی ود پیپل عنوان کے تحت وچ از JNK میونسپل کارپوریشن ایکٹ انجوائنز کنسرنڈ اتھارٹیز ٹو گرانٹ پرمیشن ود ان 2 months. جی آخری روزنامہ میرے پاس اردو روزنامہ ہے. کلچرل اکیڈمی اور فراق فاؤنڈیشن کے اہتمام سے سمنار ہال میں تقریب منعقد. کشمیری زبان کے نامور شاعر, ادیب, قلمکار اور ماہر تعلیم پروفیسر غلام نبی فراق کو خراج تحسین پیش. جی ہاں, اردو روزنامہ میرے پاس کی یہ سرخی کہ کووڈ-19 کی نئی قسم پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے. ماہرین صحت نے خدشہ ظاہر کر دیا. ڈر ہے کہ یہ وائرس 2020 میں بڑھ رہا ہے جبکہ 2021 میں تباہی پھیلائے گا. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے رجسٹرار یونیورسٹی آف کشمیر حضرت سری نگر ڈاکٹر نثار احمد میر صاحب آج ہمارے ساتھ. جی سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کی ڈومین کی بات کر رہے تھے. بینگ رجسٹرار کن کن معاملوں کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, آپ اسی کو دیکھیے. جو ہمارا رجسٹرار کا پوزیشن ہے, جیسے میں کہہ رہا تھا, تو ہمارا جو اوور آل یونیورسٹیز کا ڈومین ہوتا ہے وہ جو ڈیفائنڈ بائی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یا MHRD جو ہوتا ہے وہ ایکسیس, ایکویٹی, ایکسلنس اینڈ اس کو ایڈ ہو گیا ہے ہمارا جو ہو گیا ہے وہ ووکیشنل ایجوکیشن ہو گیا ہے. تو ایز رجسٹرار تو مجھے یہ اوور آل امبریلا کا دیکھنا ہوتا ہے, مگر جو جیسے ہم گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں اس وقت, مثلاً ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں, اسٹوڈنٹ افیئرز دیکھتے ہیں, تو ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر وغیرہ جو ہم کشمیر یونیورسٹی کا دیکھنا پڑتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیر یونیورسٹی جب ہم ایکسیس کی بات کر رہے ہیں, ایکویٹی کی بات کرتے ہیں, ایکسلنس کی بات کر رہے ہیں, ہماری یونیورسٹی جب ہم ایکسیس پوائنٹ پر آتے ہیں, جب ہم کشمیر یونیورسٹی, بیکاز وی ہیو ٹو گو ود دا نیشنل نارمز آلسو, تو جو ہمارا ایکسیس کا پوائنٹ ہے, ایکسیس مینز کہ بچوں کو ایکسیس ہونی چاہیے ٹو دا ہائر ایجوکیشن. تو کشمیر یونیورسٹی فارچونیٹلی دیٹ ہیز کم ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف ماسز. فار ایگزامپل جو ہماری ایکسیس ہے, ہم نے کرگل میں کھولا اپنا کیمپس, لیہ میں کھولا اپنا کیمپس, نارتھ کیمپس میں کھولا, ساؤتھ کیمپس میں کھولا, زکورہ میں کھولا. مین کیمپس ہے جو ہمارے مین کیمپس ہے. اور ہم ابھی جو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اپنا اب ہم ایک اور کیمپس کپوارہ کیمپس کھولنے جا رہے ہیں. سو دس از دا, جو میں آپ کو بریفلی, کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں آپ کو بریفلی بتاؤں, یہ ہم ایکسیس پر آتے ہیں جو ہمارا ایکسیس کا مینڈیٹ ہے. تو اس کے بعد ہمارا جو ایکویٹی کا مینڈیٹ ہوتا ہے, ایکویٹی میں ہم کہتے ہیں کہ نارملی ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کو موقع دینا ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن پڑھنے اور پڑھانے کا. بالکل. جب ہم بات کرتے ہیں ایکویٹی کی, جس میں فار ایگزامپل جینڈر آتا ہے, فارچونیٹلی جو ہماری کشمیر یونیورسٹی اس میں اٹ از اے وٹ وی ول کال فیمیل ڈومینیٹڈ اسٹوڈنٹ جو ہمارے ہیں. زیادہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ دیکھو گے تو زیادہ فیمیل بچیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایکویٹی کا پارٹ ہے. تو اس کے ساتھ ایکویٹی میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں دینا ہوتا ہے ریپرزنٹیشن ٹو دا شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائب اینڈ ادر انڈر پریولیجڈ اسٹوڈنٹس جو ویلی میں ہو, جو نیشن سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو فارچونیٹلی اس ایکویٹی پارٹ میں بھی ہمارا جو ریزرویشن پالیسی ہوتی ہے ہم اس کو بھی فالو کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایکویٹی کمپوننٹ. دین وی کم ٹو دا ایکسلنس کمپوننٹ, جو ہمارا ایکسلنس ہوتا ہے. ایکسلنس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری مثلاً چاہے ریسرچ, جیسے سمری نے ذکر کیا, چاہے ہمارا ایکیڈمک پارٹ ہو, چاہے ہمارا ریسرچ پارٹ ہو, چاہے ہمارا ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہو, یا ایگزام پارٹ ہو جو امپارٹنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے, تو ان کو ایک لیول تک لانا ہے جہاں وہ, ہم نہیں کہتے ہیں, ہم آج کل آپ کو دیکھتے ہیں ایک یونیورسٹیز ہوتی ہے, ایک سینٹرز ہوتے ہیں نیشنل لیول پر جن کو ہم سینٹر آف ایکسلنس کہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یونیورسٹی ود پوٹینشیل, پاس ہمارے کورسز چل رہے ہیں. تو ہمارا پری PhD جو جس کا ہم MPhil کہتے تھے, اسی طرح سے اب PhD, سارے پروگرامز تو چل رہے ہیں. تو ان سارے پروگرامز میں جو ہم آلویز ٹرائی, جو ہماری سینکشن اسٹرینگتھ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ایک سینکشن اسٹرینگتھ ہوتی ہے کہ آپ کو کتنے ٹیچرس لگا سکتے ہو آپ کی, جس میں بیکاز گورنمنٹ ہیز ٹو پے سیلریز ٹو دیم. سو جو ہمارے ہیں اس وقت, جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیشنل لیول پر پروفیسرس کی پوزیشنز کے لیے بڑے کم آتے ہیں, اپلیکیشنز بڑے کم آتے ہیں. بٹ وی ٹرائی ٹو, جتنے ہمارے وی ٹرائی ٹو ریٹین اور جو ہماری فیکلٹی ہے, اچھی فیکلٹی ہیں. اور ہماری فیکلٹی جو ہے کشمیر یونیورسٹی کی فارچونیٹلی جو ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ریسرچ پروجیکٹ جو نیشنل لیول پر ہوتے ہیں, آلموسٹ ہر ٹیچر کے پاس ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے, نیشنل لیول ریسرچ پروجیکٹ. آلموسٹ 100 کروڑ کا ہمارے ایکسٹرا میورل
फंडिंग है फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, जिसमें आपका हमारा रिसर्च ना अपग्रेड होता है. तो इसी तरह से जो हमारा टीचिंग का होता है, टीचिंग जो हम जो बच्चों को पढ़ाना होता है, इसके लिए हमारी, तो आप शायद वहीं से होंगी, समरीन का मुझे पता नहीं है, पता है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरीज हैं, बाकी लाइब्रेरीज हैं, इनको हम एनरिच करते हैं विद द बुक्स, लेटेस्ट बुक्स, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन. जो हमारे जर्नल्स होते हैं, ई जर्नल्स और नॉर्मल जर्नल्स, जो हम उनको अपग्रेड हमेशा करते हैं ताकि हर टीचर या स्टूडेंट अपडेट रहे रिगार्डिंग द एकेडमिक्स. सो इन दैट वे जो हमारी फॉर्चुनेटली एक है कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक एडवांटेज है, जो बच्चे वहाँ आते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड जो, क्योंकि कंपटीशन में बच्चे आते हैं, तो नॉर्मली जो आपने भी देखा होगा कि हमने भी देखा है कि एक बच्चे की थोड़ी प्रेफरेंस रहती है फर्स्ट इन, मैं नहीं कहता हूँ नेशनल लेवल पर क्या रहती है प्रेफरेंस, बट इन जब हम कश्मीर की बात है कहते हैं तो एक प्रेफरेंस रहती है बच्चे की कश्मीर यूनिवर्सिटी रहती है. लिहाजा स्टूडेंट ये नहीं होता है कि टीचर ही अब स्टूडेंट ही काबिल होता है. इस काबिल होने के आपको भी पता है कि जितना बच्चा काबिल हो उतना प्रेशर ज़्यादा टीचर पर आता है कि टीचर को पता है कि कल मुझे ये क्वेश्चन पूछेगा, ही हैज़ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी. सो आवर टीचर्स फॉर्चुनेटली दे आर वेल अपडेटेड, जो हम भी इनको फैसिलिटेट करते हैं. तो नॉर्मली क्योंकि अब थोड़े कोविड की वजह से, कोविड के हालात की वजह से थोड़ा इफेक्ट तो हर जगह हुआ, तो सेम हमारे में भी हो गए. सर और भी बात करेंगे, चैलेंजेस की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए, और वक्फे के उस पार मजीद इस टॉपिक पर बात करने का सिलसिला जारी रखेंगे. मन की बात वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस मज 27 दिसंबर सुबह 1 बज पनी ख्याल इन पता मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबानन मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारियों स्टेशनों पर नशर करना. मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबानन मज तर्जम दोबारा रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारियों स्टेशनों पर नशर करना. याद थयू आतवार 27 दिसंबर सुबह 1 बजे मन की बात. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और आज गुड मॉर्निंग जे&के की जीनत बढ़ाने के लिए जो आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरत बल श्रीनगर डॉक्टर निसार अहमद मीर साहब है आज हमारे साथ. सर, बीइंग ऑन दिस चेयर रजिस्ट्रार में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बासे होते कम मुश्किलात बासे होते तो कम पहलू तिम यमन पर ज्यादा काम करने की जरूरत तुहंदे तजुर्बे हिसाब. देखिए, जहाँ तक चैलेंजेस का मसला है कश्मीर यूनिवर्सिटी, देखिए एक ज़माना था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी एक ना वो हम लाडली रादर कहते हैं कि एक सिंगल यूनिवर्सिटी थी जे&के में. जैसे आपको पता है कि 48 में सिंगल यूनिवर्सिटी ये रही, 69 में बाइफरकेट हुई इनटू जम्मू यूनिवर्सिटी एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी. मगर एक ज़माना था कि ये सिंगल यूनिवर्सिटी थी जो चाहे गवर्नमेंट के हिसाब से या स्टूडेंट्स के हिसाब से एक लाडली यूनिवर्सिटी थी. तो एज ऑन डेट हमारे चैलेंजेस तो है, क्योंकि अब कश्मीर में ही 3-4 यूनिवर्सिटियाँ आई. सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से जम्मू में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई, विष्णु देवी आई, बाबा गुलाम शाह या जम्मू यूनिवर्सिटी है, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. तो एक कंपटीशन रहा है, एक कंपटीशन ग्रो हो गया है यूनिवर्सिटीज़ में. तो ये एक चैलेंज है कश्मीर यूनिवर्सिटी को अब कि इट हैज़ टू प्रूव इट इस मेटल, या काम करने का है, काम कराना है. तो वो एक चैलेंज है एज ऑन डेट कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास भी, वो एक चैलेंज है. इसी तरह से दूसरा चैलेंज हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे कैंपसेस हैं, जितना भी कैंपसेस का जिक्र कर रहा था, तो इन कैंपसेस का एक इशू होता है कि कैंपस हमारी यूनिवर्सिटी बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, चाहे हम, आपको पता ही है कि हमारा फ़ीस बड़ा लिमिटेड फ़ीस होता है. फ़ी तो हमारा तकरीबन 8,000 से तकरीबन 13,000 के बीच में बच्चे का फ़ी होता है टोटल इन ए ईयर एनुअली जो होता है. और उस पर भी आपको पता है कि बच्चे, मैं नहीं कहता हूँ कि, क्योंकि हर क्लास के बच्चे आते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, तो अगर 10 रुपये भी चढ़ाएँ या 100 रुपये भी किसी बच्चे को चढ़ाएँ दे कम ऑन रोड्स. तो वो एक फंडिंग का एक चैलेंज रहता है कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास एज ऑन डेट जो होता है कि मसलन हमारे कैंपसेस हैं, कुपवारा कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस है, तो उनमें एक रहता है एक
فنڈنگ کا چیلنج رہتا ہے, بیکاز اٹ از ٹو بی آپ جو گورنمنٹ کے پہلے تو اس کو صرف کشمیر یونیورسٹی تھی جس کو فنڈنگ کرنی تھی, آج وہیں 10-11 یونیورسٹیز ہیں تو جن کو ایک فنڈنگ کرنی ہے, وہی رہتا ہے. نمبر سیکنڈ جو ہمارا ایک اور چیلنج ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایز آن ڈیٹ ہمارے پروفیسرس کم ملتے ہیں, تو ایک ہوتا ہے کہ جو ریٹینشن آف اسٹاف جو ہوتا ہے, کیونکہ اب ہو گئی کشمیر سینٹرل یونیورسٹی جموں بن گئی, سینٹرل یونیورسٹی کشمیر بن گئی, تو وہاں تھوڑے ایج کا فیکٹر ہے کہ وہاں 65 ایج ہے, ہمارے پاس 62 ایج ہے, تو یہ ایک چیلنج ہے کہ ان کو ریٹین کرنے کا بھی ایک چیلنج ہے ہمارے پاس ایز آن ڈیٹ, یہ بھی ایک چیلنج ہے فیکلٹی ریٹین کرنے کا. اسی طرح سے جو ہمارا ریسرچ میں کچھ چیلنجز ہیں, ریسرچ کمپوننٹ, ریسرچ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, تو تاکہ حالانکہ کشمیر یونیورسٹی گورنمنٹ بھی فنڈنگ کرتے ہیں, ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے کہ ایک فنڈنگ لیول ہے جس میں ہم اپنا ریسرچ جو ہم چاہے ہم نیشنل لیول اور اسٹیٹ لیول میں بھی کہتے ہیں کہ ایک فنڈنگ ہو جائے کہ کم ایک ابھی جو انڈر گائیڈنس جو ہمارے آج کے وائس چانسلر صاحب ہی از اے رناؤنڈ سائنٹسٹ ورلڈ رناؤنڈ سائنٹسٹ, تو وہ بھی پرٹیکولر ہے کہ ہم ایک سینٹرل فیسلٹی کریٹ کریں گے کشمیر یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کے لیے, جو صرف کشمیر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا اسکالرس یا ٹیچرس کے لیے نہ ہوں, جو ہمارے دوسری یونیورسٹیز ہیں یا دوسری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی وہ ان کو بھی کیٹر کرے, کیونکہ کچھ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں جو بڑے کاسٹلی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں, 6 کروڑ 10 کروڑ کا ایک ایکوپمنٹ ایز آن ڈیٹ آتا ہے, تو جو ایفورڈ نہیں کر پائے گا کوئی. اگر کشمیر یونیورسٹی بائی فنڈنگ نیشنل لیول اور کوئی بھی کہیں سے فنڈنگ ہم کریں گے تو ایک نیشنل ایک کریٹ کرے, ایک سورس کریٹ کریں جو ہر کسی کو ضرورت پڑے, تو وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ کیسے نا کیسے اس چیز کو کنسالیڈیٹ کرے اور کیسے اس چیز کو اپ گریڈ کرے ان لمیٹڈ اور اسکارس جو ہمارے ریسورسز ہیں. تو اسی طرح سے جب بچے آتے ہیں, جب جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری جو مین کالجز تھے 3-4 کالجز ہمارے مین تھے, جیسے ایم اے روڈ تھا, اسلامیہ کالج تھا یا امر سنگھ کالج تھا, تو ان کو ایک کلسٹر یونیورسٹی بن گئی. ہمارے پاس وہ میجر کالجز یا ایس پی کالج تھا, بمنا کالج تھا, تو وہ ہم سے نکل گئے, ان کو ایک کلسٹر یونیورسٹی کو شفٹ کیا. اگین ایک چیلنج ہوتا ہے کشمیر یونیورسٹی جو بچے ہیں وہ اب آلموسٹ باقی کالج سے تھا, تو ان کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے تو وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ اب جو ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں بچے بھی اب جو ہم گراس انرولمنٹ ریشو کی بات کرتے ہیں, کالجز میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو کالجز میں تقریباً 400-500 بچے ہوتے تھے یا 200 بچے یا 300 بچے تھے, تو ایز آن یا تب تو کشمیر میں تقریباً 20-30 کالجز جو ٹوٹل تھے. آج کے کشمیر میں یہ آج کل آلموسٹ 90 کالجز ہیں, تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کا نمبر بھی بڑھ گیا, تو ان کو سروس دینے کے لیے کہ بھی چاہے پرٹیکولرلی ایگزامینیشن کرنا, کنڈکٹ کرنا, پھر رزلٹ ڈکلیئر کرنا, یہ کچھ چیلنجز ہیں جو ایز آن ڈیٹ ہیں. بالکل آپ نے ابھی کہا کہ فیکلٹی کی پرابلم آ جاتی ہے کبھی کبھار, امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے یونیورسٹی کیا کچھ کر رہی ہے؟ بالکل نہیں, دیکھیے جو جہاں تک ایک تو اپنا ہے جو ہماری اپنی فیکلٹی جس کی ہم اپنی امپلائمنٹ ودن جو ہم کر رہے تھے, تو ایز آن ڈیٹ جو کشمیر یونیورسٹی اپنے امپلائمنٹ پہلے تو ہم اپنی امپلائمنٹ ودن جو کر رہے ہیں, تو ہمارے پوسٹس ہے ویکنٹ ہے پوسٹس, تو بیکاز کشمیر یونیورسٹی تھوڑا ریزرویشن ہم ابھی تک فالو نہیں کر رہے تھے, بٹ ناؤ وی آر آلسو گوئنگ بائی امپلائمنٹ میں جو ہم ریزرویشن بھی فالو کر رہے ہیں, تو اپنی جو امپلائمنٹ ہے ود ان کشمیر یونیورسٹی وہ ہم انشاءاللہ کچھ ان اے ویکس ٹائم ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں جو اپنے پوزیشنز ہیں, چاہے آپ کے کشمیری ڈپارٹمنٹ میں خالی ہو, چاہے کسی ڈپارٹمنٹ بھی پوزیشنز خالی ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. مگر ہمارا جو تجربہ ہے ایز آن ڈیٹ, جو ہمارا تجربہ ہے, جو ہمارے ہائر پوزیشنز ہوتے ہیں پرٹیکولرلی پروفیسرس نا پوزیشنز, اس میں تو بڑا کم رسپانس آتا ہے, تو مگر انشاءاللہ وہ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب ہماری نان ٹیچنگ پوزیشنز آتے ہیں, چاہے اسسٹنٹ رجسٹرار لیول کے ہو, چاہے کلرکل جونیئر اسسٹنٹ کے لیول ہے, وہ تو آلریڈی ایڈورٹائزڈ ہے, ہم نے میں نے ہی ایڈورٹیزمنٹ وہ کی تھی, تو اس کے لحاظ سے بھی ہمارا اس کی پروسیس ہے, بیکاز آف پینڈیمک تھوڑا بہت وہ ڈیلے ہو گیا, بٹ دیٹ از گوئنگ آن. تو جہاں تک اب بچوں کو امپلائمنٹ کی بات آتی ہے, بچوں کو ہمارے
पर्टिकुलरली जो हमारे एक सिस्टम है कि हमारे एक प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे भी प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं। तो जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं, एक हमारा एक कैडेट प्लानिंग का एक हमने एक नया सेंटर भी शुरू किया है, तो जिसमें हम सिविल सर्विसेज या नीट, JEE बाकी चीज़ों का हम कोर्स या कोचिंग कराते हैं, मगर साथ साथ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक प्लेसमेंट ड्राइव करवाते हैं वहाँ से ही बच्चों के लिए। तो जो नेशनल लेवल हमारे कंपनीज़ होती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ये पेंडेमिक और कुछ हालात की वजह से थोड़ा बहुत इस टेन्योर में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस रह गई है, मगर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि कंपनीज़ को यहाँ बुलाते हैं, कश्मीर ही बुलाते हैं, यहीं से ही जिसको हम कैंपस ड्राइव कहते हैं, वो कैंपस ड्राइव होते हैं। पर्टिकुलरली इन फील्ड में हर किसी डिपार्टमेंट की नहीं कहता हूँ कि हर किसी की डिपार्टमेंट की हो, मगर जो हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पॉसिबिलिटी होती है कैंपस ड्राइव की, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे IT हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे साइंसेस के कुछ डिपार्टमेंट्स हो, तो इनमें एक हम कोशिश करते हैं कि बच्चे प्लेस हो जाएं इन डिफरेंट कंपनी। बहुत खूब सर, सवालात काफ़ी सारे हैं लेकिन वक्त हमारे पास ज़रा कम है, तो एक ऐसा सवाल पूछना चाहूँगी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुतालबा है, चूँकि आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता है, तो वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते, जिनमें हम जिक्र करना चाहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, चूँकि यहाँ पे चंद एक कॉलेज है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता है, फिर यूनिवर्सिटी में वो नहीं मिलता, या फिर फ़िलासफ़ी है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स मुतालबा कर रहे हैं, इसके हवाले से हमें बताइएगा। और जब मैं वहाँ पे तालिब इल्म रही हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उस टाइम पे सप्लीमेंट्री बैच भी इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर उस सप्लीमेंट्री बैच का क्या हुआ? दो चीज़ें आपने बताई, देखिए एक तो आपने कहा कि जो नए कोर्सेज़ हैं, जहाँ तक नए कोर्सेज़ का ताल्लुक़ है, मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था पहले कि एक डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ना ज़रूरत होती हैं, पर्टिकुलरली चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे, कोई डिपार्टमेंट हम क्रिएट करेंगे, एक बिल्डिंग क्रिएट करेंगे जहां हम कैटर करेंगे स्टूडेंट्स को या टीचर, मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स की कमीशन की तरफ से हमें एक हिदायत होती है कि एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर्स एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए होने ही होने चाहिए। तो इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए हमें, क्योंकि ये स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है, इसके लिए हमें गवर्नमेंट को रुजू करना होता है कि ये हम क्रिएशन दे दो। ये पहले तो हम कंट्रैक्चुअल लगाते हैं, मगर अल्टीमेटली कंट्रैक्चुअल फिर बच्चों का भी आता है कि कंट्रैक्चुअल हमें पढ़ाते, हमें परमानेंट टीचर्स होने चाहिए, कंट्रैक्चुअल भी बोलते हैं हमें परमानेंट जॉब होनी चाहिए। तो जब तक एक सैंक्शन स्ट्रेंथ ना हो उस डिपार्टमेंट की, वो डिफ़िकल्ट होता है पढ़ाना। जहाँ तक आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, साइकोलॉजी की बात की है, फिलॉसफी की बात, साइकोलॉजी तो है, फिलॉसफी की बात की है, वो हमारे ऑलरेडी अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जो हमने अपनी लेवल पर, क्योंकि हमारा एक ना सिस्टम होता है कि एकेडमिक बॉडीज़ होती हैं, वो फिर काउंसिल को सिंडिकेट को जाता है, वहाँ से हमने अप्रूव करा के रखी है। और इस साल हमने 1-2 कोर्सेज तो ऐड किए हैं, आपको भी पता होगा कि इस साल हमने एंथ्रोपोलॉजी जो डिमांड थी स्टूडेंट्स की, वो हमने अभी इंट्रोड्यूस की, इस साल से हमने एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोड्यूस की। तो बहुत सारे कोर्सेज हमने ऐड ऑन किए, ये नहीं है कि हम नहीं करते, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की, नैनो टेक्नोलॉजी की, अभी हम कुपवारा में हम एनर्जी स्टडीज़ कर रहे हैं, फिजिक्स भी कर रहे हैं, इसी तरह से साउथ और नॉर्थ में भी हम कर रहे थे कुछ कोर्सेज ना, जो नए कोर्सेज, या हमने इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया, कुछ कोर्सेज तो स्टार्ट होते हैं, मगर इसके लिए थोड़ा यही फैकल्टी का इशू रहता है। ये एक जो आपने एक बात आपने जिक्र की थी, इसके बाद आपने किया था कि प्रोबेबली आपने सप्लीमेंट्री का जिक्र किया था। सप्लीमेंट्री जहाँ तक ताल्लुक़ है कि तो जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है जो हमारे रिसोर्सेज की, इसी की बुनियाद पर हमने एक ना सप्लीमेंट्री शुरू किया था, क्योंकि आपको पता ही है कि कश्मीर थोड़ा बहुत यहाँ के वर्किंग आवर्स थोड़े पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे, आप जो ही आप नींद से जागते हो तो 9 बजे का टाइम होता है, शाम को अंधेरा 4-5 बजे ही होता है। तो सप्लीमेंट्री मीन्स कि ये बियॉन्ड जो नॉर्मल बैच है उसके बाद करना होता है, मगर एक्सपीरियंस हमने देखी है, मे भी आपने भी देखी होगी कि मसलन 3 बजे से हमें सप्लीमेंट्री शुरू करना है, तो 3 बजे से कब तक करेंगे?
इस साल भी हमने कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए, इस साल भी चांस है बच्चों का। अभी हमने हिस्ट्री का सप्लीमेंट्री किया है और भी किसी लॉ का सप्लीमेंट्री किया है, कुछ डिपार्टमेंट इसका ऑलरेडी किया है, बट दीज आर स्लाइटली जो हमारे बिकॉज ऑफ ना आवर टोपोग्राफी या एनवायरनमेंट, जो हमें फिर उसका क्या होता है कि बच्चे कहते हैं नहीं हम 5-6 बजे कहाँ से घर जाएंगे, है ना, वो इश्यूज रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा उसमें डिफिकल्टी है, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स के फेवर में ही सारे स्टेप्स लेने होते हैं कि उनको फेवरेबल रहेंगे, क्योंकि हमारे पास आखिरी मिनट है प्रोग्राम का। निसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरेस्टिंग गुफ्तगू के लिए, लेकिन एक पब्लिक मैसेज ज़रूर लेना चाहेंगे, मैसेज क्या रहेगी आपकी? आपका कैमरा मैसेज है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो मुझे लगता है कुछ खामियां हम भी में होंगी, ज़रूर होंगी, मैं नहीं कहता हूं कि वी आर परफेक्ट, मगर मैं यही कहता हूं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी को हमेशा सपोर्ट किया जाए, पर्टिकुलरली ये एक अच्छा इदारा है जो हम सबों के लिए ठीक काम करता है, अच्छा काम करता है, तो हमें बच्चों को भी यही कहना है कि बच्चे आए वहाँ पढ़ें और पढ़ के फारिग हो गए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें जो हमारे सोसाइटी ओवरऑल वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच सर फॉर ग्रेसिंग आवर शो विद योर प्रेजेंस। 1 घंटा कैसे बीत गया सीरियसली पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही कहेंगे कि तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम घर में महफिल नहीं है, गुजर जा अक्ल से आगे की ये नूर, चरा गिरा है मंजिल नहीं है। इसी अच्छी बात के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। इंशाल्लाह हाजिर खिदमत फिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।